بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شافی ہیلتھ کیئر میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج جو ویڈیو لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں وہ ایسا مجرب عمل ہے کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو کیا تو اللہ پاک نے فوراً بادلوں کو حکم دیا کہ وہ برس پڑیں۔ ایسا مجرب عمل ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ جب اس کو کریں گے تو اللہ پاک آپ کو اولاد جیسی نعمت سے ضرور نوازیں گے۔ نہایت آسان عمل، صرف اور صرف 5 منٹ کا عمل ہے، جس کو آپ کریں گے تو اللہ پاک کی فوری مدد آپ کو حاصل ہوگی۔ اس کا واقعہ ہے مکمل طور پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا، تو وہ واقعہ میں آپ سے پہلے ذکر کروں گی، تو اس واقعہ کو نہایت غور سے سنیے گا۔ بہت سبق آموز واقعہ ہے، انشاءاللہ تعالیٰ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، اور یہ عمل بھی اسی واقعہ میں جو وہ درج کیا گیا ہے اسی واقعہ میں ذکر کروں گی، تو ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس سے فائدہ ضرور حاصل ہوگا اور آپ کی حاجت بھی اللہ پاک ضرور قبول فرمائیں گے اولاد کے حوالے سے۔ وظیفہ ذکر کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل شافی ہیلتھ کیئر کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو آپ اس کو سبسکرائب کر دیں، اور مزید اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے بیل آئیکن بٹن کو ضرور پریس کر دیں۔ واقعہ کچھ اس طرح سے ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت 18 ہجری میں پورے جزیرہ عرب میں ایسا قحط پڑا کہ کھانے پینے کی چیزیں بھی کسی قیمت پر نہیں مل رہی تھیں۔ فاقوں کی شدت کی وجہ سے لوگ انتقال کر رہے تھے۔ اسی دوران حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع ملی کہ مصر کے اندر بے شمار پیداوار ہے، اور مصر جزیرہ عرب سے پہلے فتح ہو چکا تھا، اور حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں کے گورنر تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر بن عاص کو خط لکھا کہ یہاں حجاز میں بالکل غلہ نہیں ہے، اور مجھے معلوم ہوا ہے کہ مصر میں بہت غلہ ہے، لہٰذا یہاں والوں کے لیے وہاں سے غلہ بھیجو۔ گورنر صاحب نے جواب تحریر فرمایا، آپ مطمئن رہیں، میں اتنا بڑا قافلہ غلے سے لدوا کر بھیجوں گا کہ اس کا پہلا اونٹ مدینے میں اتر رہا ہوگا اور آخری اونٹ مصر میں لد رہا ہوگا۔ مصر اور حجاز کا 1 مہینہ کا راستہ ہے، جو اس زمانے میں اونٹوں کے ذریعے طے کیا جاتا تھا۔ یہ سارا راستہ غلے کے اونٹوں سے بھر دوں گا۔ چنانچہ غلہ آیا، اور اتنا ہی آیا، اور مدینہ پاک میں اور اطراف میں منادی کروا دی گئی کہ جس کا جی چاہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دسترخوان پر کھائے، اور جس کا جی چاہے اپنا راشن اپنے گھر لے جائے۔ چنانچہ ہزار لوگوں نے وہی دسترخوان پر کھانا کھایا، اور بہت سے اپنے گھر لے گئے۔ ایک صحابی جو جنگل میں اپنے ٹھکانے پر رہا کرتے تھے، انہوں نے بھی آنے جانے والوں سے سنا کہ مدینہ پاک میں غلہ آ گیا ہے اور تقسیم ہو رہا ہے۔ اس کے پاس ایک بکری تھی، انہوں نے سوچا کہ میں چلا جاؤں گا، وہ اکیلی بکری، اس کو کوئی جانور وغیرہ کھا جائے گا، لاؤ بکری کو ذبح کر لوں اور کھا لوں کہ چلنے کے وقت کچھ طاقت آ جائے۔ چنانچہ بکری کو ذبح کیا تو ایک قطرہ بھی خون نہ نکلا۔ یہ منظر دیکھ کر وہ صحابی رو پڑے اور سر پکڑ کر بیٹھ گئے کہ ہمارا بھی برا حال ہے، اور تو اور ہمارے جانوروں کا بھی خون خشک ہو گیا۔ وہ صحابی سر پکڑ کر رونے لگے اور روتے روتے گر گئے اور گر کر نیند آ گئی۔ نیند میں انہوں نے دیکھا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جاؤ اور میری طرف سے سلام کہہ دو، اور کہہ دو کہ تو بڑا عقل مند تھا، تیری عقل کو کیا ہوا؟ یہ صحابی اٹھے اور گرتے پڑتے مدینہ طیبہ پہنچ گئے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پر دستک دی اور کہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قاصد اجازت طلب کرتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ننگے پیر مکان کی طرف بھاگے۔ پوچھا کیا بات ہے؟ انہوں نے خواب کا پورا قصہ بیان فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سن کر لرز گئے اور کہنے لگے، مجھ سے کوئی غلطی ہوئی؟ اسی وقت مدینہ پاک میں جو اہل رائے تھے ان کو جمع کیا اور ارشاد فرمایا کہ بھائی، بار بار میں تم لوگوں سے کہتا رہا کہ اگر مجھ سے کوئی چوک ہو جائے تو مجھے متنبع کر دیا جائے، مگر تم لوگوں نے مجھے متنبع نہیں کیا۔ میرے آقا جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے یہ پیغام بھیجا ہے، بتاؤ مجھ سے کیا غلطی ہوئی؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کہا، ہماری سمجھ میں تو کوئی غلطی نہیں آتی۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ میری سمجھ میں ایک بات آئی ہے کہ آپ کے ملک میں قحط پڑ رہا تھا اور غلہ نہیں تھا، اور لوگ بھوک کی وجہ سے مر رہے تھے، مگر بجائے اس کے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے مانگتے، آپ نے اپنے گورنر اور اپنے ہی جیسے انسان سے درخواست کی۔ یہ ہے وہ غلطی۔
हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, वाक़तन यही गलती है। फिर सब ने कहा, वाकई यही गलती है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने इसी वक्त दुआ मांगी, अपनी खता की माफ़ी चाही। दुआ का करना ही था कि आसमान के बादलों में खलबली मच गई और दौड़ लग गई। हर बादल एक दूसरे से आगे बढ़ रहा था और अल्लाह पाक ने बारिश बरसाई और कहत साली को ख़त्म फरमाया। ये पूरे का पूरा वाक़या मैंने आपसे इसलिए जिक्र किया है कि इसमें हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जिंदगी में भी सहाबा कराम को ऐसे आमाल बताते थे, ऐसे उनको अल्लाह ताला से जोड़ते थे, इस तरह के आमाल के जरिए कि वो डायरेक्ट अल्लाह ताला से मांगे। और उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से भी यही गलती हुई कि उन्होंने डायरेक्ट अल्लाह से मांगने की बजाय एक इंसान से रजू किया, जो बात अल्लाह ताला को पसंद नहीं आई। इसी तरह अगर वो सारी जिंदगी भी मिस्र का गल्ला खाते रहते तो ये कहत साली खत्म ना होती। तो हम भी इसी जगह पर गलती करते हैं कि हम अल्लाह से मांगने की बजाय इंसानों की तरफ रुजू करते हैं, दवाइयों की तरफ रुजू करते हैं, और फिर जब हम थक हार कर बैठ जाते हैं तो हम फिर अल्लाह के पास जाते हैं। यही बात है, यही आज का अमल है जो मैं आपसे जिक्र करना चाह रही हूँ कि अगर आपको आपकी जिंदगी में कोई कमी है, कोई महरूमी है, किसी हाजत को आप देख रहे हैं कि पूरी नहीं हो रही है, तो अपनी जिंदगी पर नजर दौड़ाएं। और बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि हमें वो गलती नहीं लग रही होती, लेकिन हमारी खताओं की वजह से हमें उस नेमत से, हमें उस ख्वाहिश से, हमें उस रहमत से अल्लाह पाक महरूम फरमा देते हैं। तो हमें क्या करना है, अमल को बाकायदा तौर से आपके साथ जिक्र कर देती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। ये तमाम वाक़या जिक्र भी इस वजह से ही किया है कि आपको समझ में आ जाए कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में क्या तालीम फरमाया, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वफ़ात पाने के बाद भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सहाबा कराम को क्या तलकीन फरमाना था कि आप सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से मांगें। तो आपने क्या करना है कि आपने अल्लाह ताला से कहना है कि या अल्लाह, हम नहीं जानते कि हमसे क्या गलती सरजद हुई है, किस वजह से हमें औलाद जैसी नेमत से महरूम रखा गया है। जरूर मेरे ही गुनाहों की वजह से मैं इस रहमत से, मैं इस नेमत से महरूम हूँ। या अल्लाह, मैं अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करता हूँ। अगर हो सके तो वुजू करके, जवाल के औकात ना हो तो वुजू करके 2 नफल सलात तौबा पढ़ लें और फिर अल्लाह की बारगाह में दुआ करें कि या अल्लाह, मुझे औलाद जैसी नेमत से नवाज दें। मैं अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता हूँ, जो मैंने खुले में किए, जो मैंने पोशीदा तौर पर किए, मैं तमाम गुनाहों से माफ़ी तलब करता हूँ। तो अल्लाह पाक जिस तरह से उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मदद फरमाई, अल्लाह ताला इसी तरह से आपकी मदद फरमाएंगे। क्योंकि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को फरमाया कि तुम्हारी अकल को क्या हो गया, यानी अल्लाह के सिवा औरों के दर पर जाने वाला अकल नहीं रखता है। तो लिहाजा आपको भी यही करना है कि अल्लाह ताला से मदद तलब करें। सबसे पहले आपका जो रुझान होना चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात की तरफ होना चाहिए कि हमें सिर्फ अल्लाह से मांगना है, हमें अपनी ख्वाहिश सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के आगे रखनी है। फिर ऐसे ही आपके लिए मदद के परवाने उतरेंगे आसमान से। जिस तरह से हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने माफ़ी तलब की तो बादलों ने दौड़ लगा दी और बादल कह रहे थे कि चलो चलो, हमें उमर ने बुलाया है। ये शेर भी इस वाक्य के एंड में जिक्र किए कि चलो मदीने चलो, हमें उमर ने बुलाया है। तो इसी तरह से आपके लिए भी अल्लाह पाक आपकी नुसरत के, आपकी रहमत के, आपकी नेमत के परवाने अल्लाह पाक जारी करेंगे जब आप अल्लाह ताला के आगे झुककर अपनी आजिज़ी का, अपने गुनाहगार होने का एतराफ़ करेंगे। तो अल्लाह पाक आपकी मदद इसी तरह से फरमाएंगे जिस तरह सहाबा को मदद हासिल होती थी। और मैंने कई लोगों को ये भी कहते हुए सुना कि हम उनके दर्जे को कैसे पहुंच सकते हैं, वो तो सहाबा थे, हम उनके दर्जे को कैसे पहुंच सकते हैं। तो हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला जो है वो क़यामत के दिन अहले सुन्नत वल जमात को अल्लाह पाक जो है वो कबूल फरमाएंगे। तो अहले सुन्नत का मतलब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी और वल जमात से हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम। तो हमें किसको फॉलो करना है? हमें हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फॉलो करना है, उनके सहाबा को फॉलो करना है। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि वो तो सहाबा थे, वो तो अंबिया थे, उनके दर्जात और थे। हमें अल्लाह पाक ने उनके वाक़यात को हम तक इसीलिए पहुंचाया कि हम उससे सबक हासिल करें और हम वही कुछ करें जो उन्होंने किया।
वो भी उसी तरह की जिंदगी गुजारने आए थे जिस तरह की जिंदगी अल्लाह पाक ने हमें बख्शी है। तो हमें उनके कदम पर कदम रख कर चलना है। इंशाअल्लाह जब हम उनके कदम पर कदम रख कर चलेंगे तो हमारा ठिकाना भी जन्नत होगी। हमारी आजमाइशें भी अल्लाह पाक इसी तरह दूर फरमाएंगे जैसे सहाबा की आजमाइशें दूर हुआ करती थी, जैसे अंबिया की आजमाइशें दूर हुआ करती थी। अल्लाह पाक हमारी भी इसी तरह से मदद फरमाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो, हमारा ये अमल, हमारा ये वजीफा जरूर पसंद आएगा और आप जब ये अमल करेंगे तो अल्लाह पाक आपकी जरूर मदद फरमाएंगे। इस यकीन को अपने दिल में रखिए। इंशाअल्लाह कभी भी नाउमीदी का मुंह नहीं देखना पड़ेगा आपको, अगर आप अल्लाह की जात पर यकीन रखेंगे तो। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कर दें और ज्यादा से ज्यादा आगे शेयर करें ताकि मजीद लोग अल्लाह से जुड़ सकें। हमारी कोशिश है, हमारे चैनल की कोशिश यही है कि आपको अल्लाह से जोड़ें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। इसी के साथ इजाजत है। अल्लाह हाफिज।